வெல்கம் டு மேக்ஸ் வெரி ஈஸி. 7th சாப்டரில் மிஸ்லெனியஸ் எக்ஸசைஸில் 13 சம் பார்க்க போகிறோம். I = integral e power x divided by 1 plus e power x into 2 plus e power x dx. இதில் வந்து சப்ஸ்டியூஷனும் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூஷன் வந்து முதல்ல வந்து t = e power x போட போகிறோம். இல்லை t = e power x சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா dt by dx வந்து அதே தான் e power x. அப்போ dt = e power x. அப்போ இந்த e power x dx வந்து dt மாறிடும். இது வந்து 1 plus t into 2 plus t மாறிடும். அப்போ I = integral of e power x divided by 1 plus e power x into 2 plus e power x dx வந்து எப்படி ஆகுது? integral of 1 by 1 plus t into 2 plus t dt ஆயிடுது. இப்போ சிம்பிள் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் தான். ஸோ உள்ள 1 by 1 plus t into 2 plus t equal to a by 1 plus t plus b by 2 plus t. இது ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கோங்க. எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா 1 by 1 plus t into 2 plus t equal to a into 2 plus t plus b into 1 plus t divided by 1 plus t into 2 plus t. டினாமினேட்டர் ஒன்றா இருக்குது. அப்போ நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் தான். அப்போ 1 equal to a plus a into 2 plus 3 t plus b into 1 plus t. tக்கு -2 போட்டிங்கன்னா இது ஏவோட வழி 0 ஆயிரும். அப்போ b வந்து b into 1 minus 2 equal to 1 வரும். அப்போ b equal to -1 வரும். t equal to -1 போட்டிங்கன்னா b ஓட வேல்யூ 0 வரும். 1 equal to a into 2 minus 1 வரும். a ஓட வேல்யூ வந்து 1 வரும். அப்போ a bயும் ஈக்குவேஷன் 1ல் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 1 by 1 plus t into 2 plus t equal to 1 by 1 plus t minus 1 by 2 plus t. அப்போ I which is equal to integral of 1 by 1 plus t into 2 plus t dt வந்து integral of 1 by 1 plus t dt minus integral of 1 by 2 plus t dt வரும். இது சிம்பிள் தான். log t தான். அப்போ log 1 plus t minus log 2 plus t plus c வரும். இது log a minus log b. அப்போ log a by b log 1 plus t divided by 2 plus t plus c. t சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா log 1 plus e power x divided by 2 plus e power x plus c. இதுதான் ஆன்சர். 14th sum. I = integral 1 by x square plus 1 into x square plus 4 dx. பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் செய்ய போகிறோம். உள்ளது மூணு எடுங்க. 1 by x square plus 1 into x square plus 4 equal to இது குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனால ax plus b divided by x square plus 1 plus cx plus d divided by x square plus 1. இது ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கோங்க. 1 by x square plus 1 into x square plus 4 equal to எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ax plus b into x square plus 4 plus cx plus d into x square plus 1 divided by x square plus 1 into x square plus 4. டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக அப்போ நியூமரேட்டர் ஈக்குவலாக தான். எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 equal to ax cube plus bx square plus 4ax plus 4b plus cx cube plus dx square plus cx plus d ஈக்குவலிங் x cube x square x and constant term பண்ணிங்கன்னா a plus c equal to 0, b plus d equal to 0, 4a plus c equal to 0, 4b plus d equal to 1. 4 ஈக்குவேஷன் வரும். ஈக்குவேஷன் 3 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா a plus c minus 4a minus c equal to 0 வரும். இதில் c கேன்சல் ஆகிரும். அப்போ -3a equal to 0, அப்போ a equal to 0 வரும். a equal to 0 ஈக்குவேஷன் 1ல் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா c ஓட வேல்யூ 0 வந்துடும். அதுமாதிரி ஈக்குவேஷன் 2 4ல் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா b minus d minus 4b minus இது 4b plus d equal to -1 வரும். இதில் d ஓட வேல்யூ கேன்சல் ஆகிரும். -3b equal to -1 வரும். b equal to 1/3 வரும். இது b equal to 1/3 ஈக்குவேஷன் 2ல் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா d ஓட வேல்யூ -1/3 வந்துடும். a b c d 4ஓட வேல்யூ ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 1 by x square plus 1 into x square plus 4 equal to 1/3 into x square plus 1 minus 1/3 into x square plus 4 வரும். அப்போ I = integral 1 by x square plus 1 into x square plus 4 dx equal to 1/3 into integral 1 by x square plus 1 dx minus 1/3 into integral of 1 by x square plus 4ங்கிற 2 square dx வரும். நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். integral of 1 by x square plus a square dx வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 by a tan inverse of x by a. ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து tan inverseல் வந்துடும். அப்போ இதில் வந்து முதல் இதில் a வந்து 1 வரும். ரெண்டாவது a வந்து 2 வரும். அப்போ 1/3 இன்ட்டு வெளியே இருக்கிறது 1/3 இன்ட்டு tan inverse of x minus 1/3 இன்ட்டு இதில் a வந்து 2ங்கிறனால 1/2 இன்ட்டு tan inverse of x by 2 plus c வரும்.
சிம்பிளை பண்ணினா I equal to 1/3 tan inverse of x minus 1/6 tan inverse of x/2 plus c. இதுதான் ஆன்சர். அடுத்து 15th sum I equal to integral of cos x e power log sin x dx. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் e power log a அப்படின்னா e எக்ஸ்போனன்ஷியலும் லாகும் கேன்சல் ஆகிரும், a மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ இதில் ஈயும் லாகும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா sin x மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ I equal to integral of cos cube x sin x dx. ஸோ சப்ஸ்டியூஷனில் cos x டீன்னு எடுத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட் பண்ண இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் sin x வந்து dt by dx. அப்போ sin x dx வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் dtன்னு வரும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் காஸ் கியூபுக்கு டி கியூப் வரும், sin xக்கு மைனஸ் dt வரப்போகுது, sin x dxக்கு மைனஸ் dt வரப்போகுது. மைனஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் டி கியூப் dt வரும். இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் t பவர் 4/4 ப்ளஸ் c வரும். டிக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 1/4 இன்ட்டு cos x பவர் 4 ப்ளஸ் சின்னு வரும். இது ஆன்சர். அடுத்து 16th sum I equal to integral e power 3 log x into x power 4 plus 1 whole power minus 1 dx. இது வந்து n log m ஃபார்முலா இருக்குது. அப்போ log m பவர் n மாற்றிக்கலாம். அப்போ I equal to e power log x cube divided by இது மைனஸ் 1 கீழே எழுதிக்கலாம் x power 4 plus 1 dx. இது எக்ஸ்பென்ஷனில் லாகும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ வெறும் மேலே உள்ள மட்டும் வரும். அப்போ I equal to integral of x cube by x power 4 plus 1 dx. இது 4 இருக்குது 2 இருக்குது. அப்போ இதோட இது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் இருக்குது. அப்போ இதை டீன்னு எடுத்திங்கன்னா x power 4 plus 1 equal to டீன்னு எடுங்க. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா x cube equal to dt by dxன்னு வருது. அப்போ x cube dx வந்து dt by 4 மாற்றி dt by 4ன்னு இது வந்து 4x cube வரும். 4x cube equal to dt by 4x x cube by x cube dx வந்து dt by 4 வந்துடும். ஸோ I equal to சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா I equal to 1/4 into dt by tன்னு வரும், which is equal to 1/t இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது 1/4 log tன்னு வரும். tயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா I equal to 1/4 log x power 4 plus 1 plus cன்னு வரும். இது ஆன்சர். அடுத்து 17th sum I equal to integral of f dash ax plus b into f of ax plus b whole power n dx. சம பக்கத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக மாறிடும். லெட் t equal to f of ax plus bன்னு போடுங்க. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா dt by dx பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து f dash of ax plus bன்னு வரும். அப்போ உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஏன்னு வரும். அப்போ f dash of ax plus b into dx வந்து பார்த்தீங்கன்னா dt by ஏன்னு வரும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா I equal to f dash of ax plus b into f of ax plus b whole power n dx equal to இதுவும் இது இன்ட்டு dx வந்து dt ஆயிடுது, இது வந்து t power n ஆயிடுது. அப்போ 1/a t power n dt இன்டெகிரல் 1/a t power n dtன்னு வந்துடும். இன்டெகிரல் ஆஃப் 1/a into integral of t power n dt. t power n இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா I equal to 1/a t power n plus 1 divided by n plus 1 plus cன்னு வந்துடுது. இது இப்போ டீயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா I equal to 1/a f of ax plus b whole power n plus 1 divided by n plus 1 plus cன்னு வரும். ஆன்சர். 18th sum I equal to integral 1 by root of sin x cube into sin x plus alpha dx. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு, எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா sin a plus b ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. அப்போ sin a cos b plus cos a sin bன்னு போடணும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா integral dx by root of sin x cube into sin x cos alpha plus cos x sin alphaன்னு வரும். இப்போ sin x காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா I equal to integral of dx by root of இங்கே ஒரு sin x இருக்கும்போது ஏற்கனவே sin cube இருக்குது, இது ஒரு எக்ஸ்பென்சர் sin x power 4 வரும். இதில் sin x வெளியே வரனால cos alpha மட்டும் இருக்கும். ப்ளஸ் இங்கே cos alpha இது cos x divided by sin x இல்லாதனால divided by sin x into sin alpha. இப்போ இந்த sin x உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இதே ஸ்டெப் வரும். ஸோ இங்கே sin x இல்லாதனால divided by sin x வருது. இப்போ cos x by sin xங்கிறது cot x ஆயிடுது. இங்கே sin x power 4ங்கிறது ரூட் அவுட் எழுத என்ன ஆயிரும் sin square x ஆகுது. அப்போ integral of dx by sin square x root of cos alpha plus cot x into sin alpha. sin x ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறத மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா integral of cosecant square x divided by root of cos alpha plus cot x sin alpha dxன்னு வரும். இப்போ ரூட்குள்ளே இருக்கிறத டீன்னு எடுத்திங்கன்னா t equal to cos alpha plus cot x sin alpha வருது. இது கான்ஸ்டன்ட்டு டிஃபைன் பண்ணும்போது 0 ஆயிரும்.
இது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே தனியாக இருக்கும். காட் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் கொசின் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு வரும். அப்போ மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா கொசின் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு வருது. நமக்கு வந்து மேலே கொசின் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. அப்போ டிடி பை மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு கொசின் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு வரும். ஸோ இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா I equal to minus 1 by sin alpha integral of dt by root t ன்னு வரும். ஸோ ரூட் டி இன்டர் பண்ணினா 2 into root t ன்னு வரும். அப்போ மைனஸ் 1 by sin alpha into 2 into root t plus c ன்னு வரும். t யோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணினா மைனஸ் 2 by sin alpha into root of cos alpha plus cot x sin alpha plus c ன்னு வரும். ஸோ இதை நம்ம புக்கோட ஆன்சருக்கு ஏற்றாப்புல மாற்றோம்னா பழையபடி வந்து காட்டை வந்து காஸ் பை சைன் மாற்றி உள்ளே வந்து சைன் ஆல்மல்டி சைன் எல்சியம் எடுத்திங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் பை சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா எல்சியம் எடுக்கும்போது மைனஸ் 2 by sin alpha into root of sin x cos x plus cos x sin alpha divided by sin x plus c வரும். இது வந்து ஒன் செகண்ட் வந்து sin a plus b ஃபார்முலா. அப்போ sin x plus alpha divided by sin x வந்து ரூட்டுக்குள்ளே வரும். அப்போ ஆன்சர் வந்து I equal to minus 2 by sin alpha into root of sin x plus sin of x plus alpha divided by sin x plus c. இதோட முடிக்கிறதுனா முடிச்சுக்கலாம், இல்லைனா இது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணி புக்கோட ஆன்சர் கொண்டு வரணும்னா கொண்டு வந்துக்குங்க. தேங்க்யூ.